Hello guys, welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Hello everyone and welcome to this journey through one of Sri Lanka's most beautiful hidden treasures, Panama Lake, located in the eastern province of the island. Today we'll spend time exploring not only the lake itself, but also the history, culture, wildlife, and daily life of the people who live around it. So sit back, relax, and enjoy this 30-minute journey into the heart of rural Sri Lanka. Panama Lake lies in the Ampara district, just south of the popular surfing town of Aragon Bay. Unlike the busy beach, this area is quiet, peaceful, and filled with nature. The lake is surrounded by lush green paddy fields, tall coconut palms, and wild forest areas. Its waters are calm and reflective, often covered with lotus flowers, while buffaloes and cattle wander freely along the banks. The nearby village of Panama is one of the oldest traditional settlements in this region. The people here live simple lives, mainly as farmers, fishermen, and cattle herders. They still follow many ancient customs and traditions, handed down through generations. During the day, you will see farmers working in the fields, fishermen casting nets into the water, and children playing happily near the lake's edge. Historically, Panama was part of the ancient Ruhuna Kingdom, which once ruled over the southern and eastern parts of Sri Lanka. The area is believed to have been connected to old irrigation systems built by ancient kings. Even today, villagers celebrate cultural festivals with traditional drumming, dancing, and rituals, keeping their heritage alive. Life here moves at a slow and steady pace, far from the rush of the cities. Panama Lake itself is breathtaking at sunrise and sunset. In the early morning, soft mist floats over the water, while fishermen row across in simple wooden canoes. By evening, the sky turns orange and gold, and the water mirrors the colors like a painting. Lotus flowers open across the surface, dragonflies hover above, and waterbirds fly low, creating a perfect natural scene. This lake is a paradise for bird lovers. You can spot painted storks, pelicans, herons, eagles, peacocks, and brightly colored kingfishers. During the migration season, birds from as far away as Europe and Asia stop here to rest. It is also common to see water buffalo bathing, monkeys swinging through the trees, and even elephants wandering from nearby Cumana National Park. Crocodiles live in these waters as well, adding to the natural balance of the ecosystem. Like many places in Sri Lanka, Panama Lake has its share of legends. Some villagers believe that the lake was once connected to a royal treasure. Others say that certain ancient trees around the lake act as spiritual guardians, protecting the community. Whether true or not, these stories add a sense of mystery and wonder to the place. Not far from the lake, you can visit Kudumbigala Monastery, an ancient rock temple hidden in the forest, offering panoramic views of the surrounding area. The famous Cumana National Park is also close by, known worldwide for its bird life and wild animals. And of course, just to the north is Aragon Bay, one of the world's best surfing destinations. This makes Panama Lake an excellent stop for travelers who want a complete mix of adventure, culture, and relaxation.
ඔන්න අපි එන්න කියනවා හොඳේ. ආය. ඔව් නැත්තම් ආය. පළවෙනි පාර දානවා. යන්. නෑනේ. වතුර අඩු වෙලා තා වතුර අඩියයි තියෙන්නේ. ඈ? කුරුල්ලෝ ඉන්න පැලෙන්න. නෑ, ඊ මාර ලස්සන කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. ඕනගේ අවල බලන්නකො. ෂා මාරලයි. ඔයාට විතරයි ප්‍රේම කරන්නේ. ඊයේ මතක් වුණා මේ good morning. good morning go සීසන් එක ඉවර වෙන්න කලින්වත් එයිද දන්නේ නැහැ කියලා හිතුණා. සිරාවට මේ වීඩියෝ කෑල්ලක් අත්තාර ෆොටෝ ටිකක් අඩු තරම. අපි යන් ටුවර් එකක් ආවා. යන් ටුවර් එකක් යා සුපිරි. හරි. අම්මා සුපිරි ප්ලේස් එකනේ මෙයා ඉන්නේ අනේ. ෂා. ඊයේ සුදු දෙන්නෙක් ආවා නිකම්ම ටුවර් එකක් උන් අද රාට හෙට රාට බුකින්. බුකින්. බුකින් මොනවා ඉතින් අම්මට සිරි. අපි තින්න තිබ්බා අප්පා නයි. රුටු වලින් ගන්න. මොකද? එතන තිබුණා එක මැටි වාදනය. ඈ? කැටියලා ලැබෙන්නේ. මේ බලන්න මේක මේ කැටයන් බලන්න ඉරටුවගේ මොකෙන් හරි ගහලා තින්නේ. මේ බලන්න ඉස්සර මිනිහෙකුගේ ඇඟිලි කොහමද කියලා. මෙහෙම කරලා මේ අතට. මෙහෙම කරලා ඇදපු එකක් මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම කරලා ඇදපු පාරක් තියෙන්නේ. කොහමද ඒතර සයිස් එකක් තිබිලා තියෙන? මේක ඇඟිල්ලක් මේ ඇඟිලි. මට හිතා ගන්න බෑ ඒක ඇදලා තියෙන විදිය. අතක් කොහමද තිබිලා අඩි අතක් තිබිලා තියෙන්නේ. අය හතර පොරවල් නම් සුද්දෝ. මං උන්ට කියනවා තියපල්ලා බලන්න. වෙන්න. දෙන්නේ නෑනේ. තරම් ලොකුයි. අඩි ඇඟිලි. හිතා ගන්න බෑ ඉතින්. ඒ තරම් ස්ටෝරියක් මේ හරිය තිබිලා තියෙනවා නේ. මම 100% විශ්වාස කරනවා මල් මේ බන්ටක අපි කොන්ක්‍රීට් එක උඩට දානවා මෙතනින්. ඔව්. ඒ චෛත්‍යයක් වහලා තමයි අපේ මිනිස්සු මේ බන්ටක හදලා දෙන්නේ කාලේ කියන්නේ බිලි තියලා. නෑ. ඔයා අහලා තියෙන්නේ බුද්ධ ලංකාවේ වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කර්මාන්තයේ තිබුණේ ගමයි පන්සලයි වැවයි දාලා. ඒකට පානම තියෙන්නේ ගමයි ඊළඟට මේ මැද්ද පන්සලයි වැවයි උඩ දාගබයි. ඒ ටික සෙට් වෙනවද? අනිත් පැත්තට එලිෆැන්ට් රොක් එක. එතන හිටපු මිනිස්සු පවුල් 10 15කුයි වද ගමයි කුඩිම්බි ගල හැලව එතන හිටපු කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි පානම ගම හැදෙන්නේ. අම්මල්. Around the lake, you will see everyday village life unfolding. Women washing clothes in the water, men mending fishing nets, and farmers guiding their cattle to graze. Some locals climb coconut trees to tap toddy, a traditional village drink. Meals are cooked on clay stoves, often using fresh fish from the lake and vegetables from home gardens. This rhythm of life gives visitors a glimpse of Sri Lanka's true rural charm. Panama Lake is not just beautiful, it is also important for farming and for wildlife. However, it faces challenges such as climate change, deforestation, and occasional overfishing. Local communities, together with conservationists, are now working to protect the lake and promote ecotourism, so that future generations can enjoy it too.
අම්මට සිරි. අවුරුදු දෙකක් විතර පරණ. අවුරුදු දෙකක්? අවුරුදු දෙකක් විතර. ඒ කියන්නේ පැටිය කොහම හරි මැරිලා තියෙන එරිලා. එරිලා? මේ එක දතක් මේ එක දතක්. මේක දත? මේ එක දත යනවා මල්ලියෝ. මේ බලන්න දැන් මෙතන තියෙන දත මෙහෙම පටිය ඇවිල්ලා මේ දත එනවා මෙන්න මෙහෙම. අම්මට මේ තමයි දතේ මූල. විදුලි මස් වලට බැඳෙන්නේ මෙතන. මේ තමයි දත් මුල්. මේ තියෙන්නේ. මේ දතේ දිග. අම්මට. දැන් එතකොට මේ තියෙන්නේ. එහෙම තමයි හක්ක ලොකු වෙන්නේ. මේ තියෙන එක මූ වැහි කාලේ කන එක. වැහි කාලේ අම්මට සිරි එහෙම සීන් එකකුත් තියෙනවා. වැහි කාලේ මූට අර අහුවෙන්න ඔක්කොම වේලිච්චවනේ. ඔව්. ඒ දෙක කඩලා යන්නේ මේකෙන් තමයි. මූගේ දත් එන්නේ සීසන් එකෙන් සීසන් එකට. මේක වැහි කාලේට කාලා ලාතනකොළ කාලා වැවෙනවා. ආපහු පෑයිලි කාලේට මේකෙන් කනවා. නෑ පෑයිලි කාලේට මේ ගෙවෙන එක මේ වැහි කාලේ වැවෙනවා. ආපහු ඊළඟ පෑයිලි කාලේට මේක ගෙවෙනවා මේක වැවෙනවා. අම්මට ඒ විදිහට තමයි වැවෙන්නේ. ඒකෝට තමයි මූ අර හක්කට දාලා අල්ලනකොට තනකොළේ කුඩු වෙලා යන්නේ. අම්මට තියෙන අලිපිටිල කුඩු වෙලා වගේ. ඒ මේ සීන් එක තමයි. මේකේ අනිත් එකත් හේව ඔලුවත් ගේන්න බැලුවා. බර ඇති මේකේ බර කොහමද? ඔය දවසක මම ඔකඳ ගියානේ. ඔකඳ ගියා දේවල් කෝරස් එකට ගියේ නෑනේ. නෑ. ඒ කෝරස් එකට ගියම් බලන්න අලි ඔලුවක් තියෙනවා. අඩි 3යි ගානක උස අලි ඔලුවක්. ඒක තමයිලු ලංකාවේ අවසාන විල් අලියගේ ඔලුව. අම්මට සිරි. මට මේ කියන ළඟේ විරිගල් මම දන්නේ තීයේ පෙරදා නෑ. ලෝකෙම්ම ලොකුම අලිය විල් අලිය කියනවනේ. ඔව් විල් අලියලුනේ. අවසාන විල් අලිය ඉඳලා දෙන්න ඔකඳ. අම්මා. ඒක හිතලා බලන්න. කොහමද ඒක? මම මේ මෑතක ඔයාලට සුද්දෙක් මට කිව්වේ විස්තරේ. නෑ ඔයා දන්නේ නැහැ සීන් එක. දන්නේ නැහැ සුද්දා පොත් කියවලා ඌ අවසානට මට කියනවා චාලි මේ තමයි අවසාන විල් අලිය ගොළුව. මං කිව්වා පිස්සුනි කායිට බං කියලා. එතනම තිබිලා ඔලු 4ක් අපි මැනලා බලනවා. කුරු අලියගේ, මධ්‍යස්ථ අලියගේ, සද්දන්ත කුලේ අලියගේ, විල් අලියගේ. අම්මා. ඔලු 4ම තියෙනවා පිළිවෙල. මට හිතා ගන්න බෑ. ඒක නෑ. විල් අලිය දැන් වඳ වුණානේ මල්ලි. කාල් වඳ වුණානේ. කායි නෑනේ. ලංකාවේ නෑ. අරු ඉඳලා තියෙන අවසානට ඔක්කොම. ඔකඳ. මට හිතා ගන්න බැරි වුණා ඒ කතාව. මේ චාලි අය දන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙහෙ ඉඳලා. ඔව් ඒක අඩි 3යි අඟල් ගානක් උසයි මල්ලි. අනේ මේ වගේනේ. ඔව් තින්නේ. මෙහෙම ඔළුව එහෙමනම් ඔයා හිතන්නකෝ අලිය කොහොමද අලිය කොච්චර සද්දාන්තද? සාමාන්‍ය කියන්නේ අලි කුරු අලිය බටු අලිය වගේ 10 ගුණයක් ශක්තිමත් අනිත් අලිය මධ්‍යස්ථික. ඌගේ 10 ගුණේ අරූගේ 10 ගුණයක් මූට තියෙනවා. මූගේ ශක්තියෙන් 10 ගුණයක් සද්දන්ත කුලේ අලිය. ඒක තමයි දැනට ලංකාවේ ලොකුම අලිය සද්දන්ත කුලේ අලිය. ඌගේ 10 ගුණයක් ශක්තිය තියෙනවා විල් අලිය. විල් අලියට අම්මලා. ඌ අරූ කොහොම ඉඳලා ඇද්ද? යකේ වගේ මම ගිහලා බැලුවා. මම ගිය වෙලාවක වෙන්නම ගියා. අද අපිට කොහෙද යන්න පුළුවන්? අද කොහෙද යන්න ඕනේ? දවසක් මම මේ ගල උඩ පුදි. පතුලේ පතුලේ. ඉන්න අලිය අතර දුන් යනවා නෑ කෑ ගන්න. නෑ. මට පේන්නේ නෑ. අම්මට සිරි. හලෝ. උපලේ අම්මා. අන්න කිඹුලෙක් එනවා ආන්නේ යට ගියේ. අම්මට සිරි. නරි ටික වඳ වුණා. වෛරස් එකක් ඇවිල්ලා. වෛරස් එකේ. ඊට පස්සේ නරි වඳ වුණ ගමන් මොනරු වැඩි වුණා. ඔව්. මොනරු වැඩි වුණ ගමන් සරපයි වඳ වුණා. ඇයි මොනරු වැඩිපුරම කන්නේ සරපයි. සරපයි. පැටව්. ඔව්. මූ වැඩි වුණ ගමන් අර සර්ප සෙට් එක වඳ වුණා. කියන්නේ එක සතෙක්ගේ වඳ වීමක් කියන්නේ මල්ලේ. ඔව්. තව සතෙකුගේ විනාශයයි තව සතෙකුගේ ආරම්භය. බෝ වීමයි. ඔව් ඔව්. අද ආපේක ලොකු දෙයක්. අද
සුපිරි දවස කියලා. ඔව් අද විශ්නානම් ලඩගුත් නෑ ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ තව දවස් 3-4ක් යනකොට මේ පිරනවද? අර ඉඳලා යනවා. ඔව් නෑ ඉඳලා වතුර නැතිලා යනවා. අම්මට. දැන් අවුරුදු 3-4ක කලින් මම ඉඳලා වතුර නිදුණා. නෑ කියන්නේ මේ කැලේ අවසාන දවස් තමයි මෙතන වතුර බොන්න තියෙන අවසාන තැන. මේ මේට නෑ මරුනේ මට සිරි මේට මිනිස්සු වෙනවද කොට සුද්දෝ අම්මට උඩු මරුව ඇතිනේ මෙතන මට අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ නැති ඇවිදින්නවා මල්ලි. අනිවාර්යෙන් ඒ යටිපතුලට එන හැම දෙයක්ම දැනෙන අපේ ඔළුවට. ඒකට අපේ ඇඟේ මේ ඔක්කොම ගමන් කරන ගල්කට ඇඟේව අපිට කවදාවත් අවුල් වෙන්නේ නැහැ. කැලේ අපි බාහිර සෙරක්කු නැතුව ඇවිදිනවා කියන්නේ කොච්චර බෙහෙත් ගාති ගාගෙනද? ඔව් නේ. දැනෙන්න බෑ. අම්මට සිරි අම්බෝ අම්බෝ එනම ලෝකයක් දෙන්න ලැබීම ඕ මේ ලව් වැඩි ගමු. දෙන්න යන්. ඉබුළු ගහලා දායි. මේ ඉන්නවා මේක ඉන්නවා මේකේ මම බියනේ එකේ ඉන්නවනේ නේද? ඔව් මේක තමයි බඩු ඉන්නේ. කෙල්මන් ලස්සන දැකලා කවුරු මතක් වුණා කවුරු සෙබල්ලි මතක් වුණා මේ වැඩනේ කියලා හිතුණා මට. වැඩ කියලා. දෙකක් ජීවත් වෙලා තියෙනවා අපේ මිනිස්සුන් කලින්. ඩෑවෝයි වැස්සු. අපි යන්න ඕනේ යන් ආයි මුලට. ඔන්නවලු උනේ නේ මල්ලි. ඔන්නවලු උනේ. තව අහන්න නැහැ නේද මලා වස්තු. නෑ බං. අහන්නේ. දැන් කපලා වස්තු. වැඩක් ඉවරයි මං. කොහොම නාස කරන්න හදන. ලෝයිටියන ඇති මෝ අලි. මෝ අලි. හරි.
plan to visit Panama Lake, the best times are early morning or late evening, when the light is perfect and the animals are active. Bring binoculars for bird watching and a camera for photography. Respect local customs, dress modestly, and always greet people with a friendly smile. Try the local food, rice and curry, fresh lagoon crabs, coconut roti, and seasonal fruits. And most importantly, enjoy the slow pace of life. This is a place to relax and connect with nature.
ටැග් එකක් ගෙනාවා. එහෙනම් ජාලි අයියේ අපි ගිහින් එන්න. මං ජය වේවා එන්න ඉපැත් එන්න එන. සෙට් වෙන්න. අපි ගිහින් එන්න. Panama Lake is not just a body of water. It is a living story of people, animals, history, and traditions, all woven together in one peaceful place. When you visit, you don't just see a lake. You experience the rhythm of a community, the harmony of wildlife, and the timeless beauty of Sri Lanka's east coast. Thank you for joining me on this journey. If you enjoyed this exploration, remember to like, share, and subscribe for more adventures across Sri Lanka. Until next time, Ayubowan, may you be blessed with long life,